بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کے بارے میں نہ پہلے سوچا گیا تھا، نہ پہلے کسی نے ان کے بارے میں سنا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جس ملک نے اس عالمی نظام کو بنانے میں مدد دی، یعنی امریکا، ریاست ہائے متحدہ امریکہ، اسی نے وہی اب اس کی ٹوٹ پھوٹ کا بندوبست کر رہا ہے۔ پاپولسٹ لیڈرز جو ہیں وہ پھر دے نارملی سپیو ہیٹریڈ ہیں، وہ نفرت پھیلاتے ہیں فار دی ادر۔ امریکہ کی جانب سے 3 ممالک کا جو حشر کیا گیا، بنیادی طور پر ان پہ 3 الزامات لگے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں دہشت گردی کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کا سربراہ ایسا ہے کہ جو دہشت گردوں کو پروموٹ کر رہا ہے، اور تیسرا کہ ان کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے۔ ہم عراق کو دیکھ لیجئے، لیبیا کو دیکھ لیجئے، اینڈ ایون ایران کو دیکھ لیجئے، تو یہ ایک تسلسل نظر آ رہا ہے امریکن پالیسیز میں۔ گویا ثابت کر دیا کہ جو وجوہات آپ بیان کرتے ہیں وہ اصل وجہ نہیں ہوتی، اصل وجہ جیو پالیٹکس ہے، اصل وجہ آپ کی اسرائیل کے ذریعے مشرق وسطیٰ کو کنٹرول کرنا ہے۔ ناظرین السلام علیکم۔ وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ انٹرویو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ سابق ایمبیسڈر اعزاز چودھری صاحب موجود ہیں، اور دنیا کی اور پاکستان کی جو صورتحال ہے اس پر گفتگو کرنے کے لیے ان سے بہتر شخصیت کوئی نہیں ہے۔ آپ کی تشریف آوری کا، وقت دینے کا سر بے انتہا شکریہ۔ جی بہت شکریہ سر، گزشتہ 1 ڈیڑھ ماہ کے اندر دنیا تبدیل ہو گئی ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کے بارے میں نہ پہلے سوچا گیا تھا، نہ پہلے کسی نے ان کے بارے میں سنا تھا۔ اس بدلتی دنیا میں یا اس نئے ورلڈ آرڈر میں آپ پاکستان کو کہاں پلیس کرتے ہیں؟ جی اس میں تو کوئی اب شک نہیں رہ گیا کہ جو عالمی نظام ورلڈ آرڈر بنایا گیا 1945 میں، وہ اب شکست و ریخت کا شکار ہے۔ اور زیادہ اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ جس ملک نے اس عالمی نظام کو بنانے میں مدد دی، یعنی امریکہ، ریاست ہائے متحدہ امریکہ، اسی نے وہی اب اس کی ٹوٹ پھوٹ کا بندوبست کر رہا ہے۔ جو سب سے زیادہ خطرناک اس میں جو موڑ آیا وہ ہے یونی لیٹرلزم، یک طرفہ طور پر کارروائی کرنے کا عمل۔ وہ ایسے کہ جب 2003 میں امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا اور یہ کہہ کر کیا کہ اقوام متحدہ بھلے ہمیں روکے، ہمیں شک ہے کہ عراق کے اندر تیل کے جو ذخیرے، جو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں، ہمیں ان کو تباہ کرنا ہے۔ تو بعد میں آپ کو پتا وہ ملے بھی نہیں۔ تو جی ایک بالکل۔ پریمپٹیو سٹرائکس کا انہوں نے دیا، اور دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ اقوام متحدہ سے یا انٹرنیشنل لیجیٹمیسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ جو ٹرینڈ چلا، یہ پھر بعد میں روس نے بھی اس کا اعادہ کیا، پھر ہمارے اپنے خطے میں بھارت کی طرف سے بھی پاکستان کے خلاف ہوا۔ تو چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بڑی طاقتوں کی طرف سے اب یہ آ گیا کہ ہم جس پہ چاہیں جب مرضی حملہ کر سکتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا اسرائیل اور امریکہ نے کون سی انٹرنیشنل لیجیٹمیسی کے تحت یہ حملہ کیا۔ تو یہ ایک بہت خطرناک ٹرینڈ میرے خیال میں آ گیا ہے۔ دوسرا بڑا ٹرینڈ جو ہے وہ ہے ہائپر نیشنلزم کا۔ وہ یہ ہے کہ اب ہر کوئی، جب انہوں نے نعرہ لگایا نا امریکہ فرسٹ، تو پھر رشیا فرسٹ اینڈ چائنا فرسٹ اور انڈیا فرسٹ، پھر تو رکے گی کہاں جا کے؟ یعنی گویا اب یہ سارے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک تعلق تھا اس کو ختم کر کے ہر کوئی اپنے اپنے سیلفش انداز میں اپنے قومی مفاد کے لیے کام کرے گا۔ تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس میں پاپولسٹ لیڈرز آئیں گے جو مقبول ہونے کی کوشش کریں گے، اور پاپولسٹ لیڈرز جو ہیں وہ پھر دے نارملی سپیو ہیٹریڈ ہیں، وہ نفرت پھیلاتے ہیں فار دی ادر۔ اب ادر کا مطلب یہ ہے کہ بھئی وہ اس میں امیگرنٹس بھی ہو سکتے ہیں، مائنورٹیز بھی ہو سکتی ہیں، کوئی اور ریس کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، کسی اور نسل کے، کسی اور مذہب کے۔ تو گویا اب یہ ٹرینڈ بھی تقریباً ساری دنیا میں ایک کینسر کی طرح پھیل گیا ہے
कहीं इमिग्रेंट्स के खिलाफ हो रहा है, कहीं रिलीजियस माइनॉरिटीज के खिलाफ हो रहा है। तो ऐसे में इसका असर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान कहाँ देखता है अपने आप को। अब पाकिस्तान जैसे जितने ममालिक हैं उनके ऊपर दो अब रास्ते सबके पास नजर आ रहे हैं, क्योंकि बैनुल अक़वामी तौर पर जो कवानीन हैं अब उनकी कोई वक़्त नहीं दी जा रही, उनको कोई इनकी अहमियत नहीं दी जा रही। तो हर मुल्क अब अपने आप, यानी यू हैव टू फेंड फॉर योर सेल्फ, आपने अब अपने वसाइल पर खुद इंसारी की तरफ जाना है, क्योंकि कोई आपकी मदद नहीं करवाएगा। दूसरा ये है कि जो अलाइनमेंट्स अब आपको बनानी पड़ेंगी, यानी आपको लाइक माइंडेड लोग और दोस्त ढूंढने पड़ेंगे जो बवक्त जरूरत आपकी मदद को आ सके। तो आपने देखा मिसाल के तौर पर कि जब भारत ने पाकिस्तान पे मई में हमला किया, तो उस वक्त चीन जो पाकिस्तान के साथ खड़ा था उसकी पाकिस्तान को मदद हासिल हुई। इसी तरह सऊदी अरब ने पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया है। तो या तुर्की पाकिस्तान का साथ देना चाहता है। ये सब बातें इस बात की गमाजी कर रही हैं कि अब तमाम ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि बैनुल अक़वामी कवानीन या बैनुल अक़वामी मैकेनिज्म नहीं रहा, कोई फोरम नहीं रहा, जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल थी जो अब उस तरह काम नहीं कर रही, अब आपने अपने वसाइल पे इन्हिसार करना है या आपने अलाइनमेंट्स बनानी है ऐसी जो बवक्त जरूरत आपके काम आ सके। बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया सर। अमेरिका की जानिब से तीन ममालिक का जो हशर किया गया, बुनियादी तौर पर उन पे तीन इल्जामात लगे हैं। पहली बात तो ये है कि ये कहीं ना कहीं दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं, इनका सरबरा ऐसा है कि जो दहशतगर्दों को प्रमोट कर रहा है। और तीसरा कि इनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। हम इराक को देख लीजिए, लिबिया को देख लीजिए, एंड इवन ईरान को देख लीजिए। तो ये एक तसलसल नजर आ रहा है अमेरिकन पॉलिसीज में। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें, बुनियादी मकसद तो अ, वो इल्जामात नहीं होते। बुनियादी जी। मकसद ये होता है कि जो ममालिक अमेरिका के साथ या इसराइल के खिलाफ कोई खतरा नजर आए उनको वो खत्म करना चाहते हैं। वो क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि अमेरिका का ये ख्याल है कि उसका मशरक़ वुस्ता में जो उसकी पॉलिसी है उसका महवर इसराइल को होना चाहिए, और इसराइल के जरिए वो सारी पॉलिसी चलाना चाहता है। चुनाचे आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी पहली टर्म में पूरी कोशिश की कि अब्राहम्स अकॉर्ड हो जाए और सारे के सारे अरब जो हैं वो सफ दर सफ आके इसराइल को रिकग्नाइज करें। असल वजह जियो पॉलिटिक्स है, असल वजह आपकी इसराइल के जरिए मशरक़ वस्ता को कंट्रोल करना है। और चुनांचे इसी वजह से जो बातचीत चल रही है कि ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, जिसमें ये बहुत सारी सरजमीन आ जाएगी हमारे अरब मुल्कों की। तो ये एक मतलब एक रियल डेंजर है, ये एक हकीकी खतरा है। ऐसा नहीं है कि ये कोई एक यानी नक्शे बनाए जा रहे हैं कागजों पर, ये बाकायदा एक मंसूबा है। इस वजह से अमेरिका जो है वो मुकम्मल तौर। दूसरा मेरे ख्याल में ये हमारे साहब, मैं ज़रा थोड़ी सी इसको आपको वजाहत करूं कि जी प्लीज। एक एनर्जी पॉलिटिक्स भी चल रही है जी। हम्म। अमेरिका ने जब पहले तो एक ज़माने में अमेरिका मशरक़ वस्ता के तेल पर उसका बहुत इन्हिसार था। अब अमेरिका के अंदर अपना इतना तेल और शेल गैस और तेल निकल आया है कि वो नेट एक्सपोर्टर हैं इस वक्त। तो आपने देखा कि यूरोप इस वक्त अपना 57%, 57% तेल जो है वो वहां से ले रहे हैं, अमेरिका से ले रहे हैं। ठीक है जी। अब जब ये क्राइसिस हुआ है तो उस पे भी आपने देखा कि भारत और इवन पाकिस्तान भी मजबूर हो गया कि अमेरिका से हम तेल खरीदें। हमने तेल खरीदा अमेरिका से, हमने भी खरीदा। तो एक सियासत वो भी चल रही है कि ये जो तेल के जखीरे हैं इस इलाके में, अगर ये किसी वजह से इन पे कोई बंदिश होती है, कोई कतगन आती है, तो अमेरिका का अपना भी तेल जो है वो खुद बिकता है। और साथ ही साथ यूरोप जो है, जो जरा अमेरिका से एक किस्म का वो अपना एक कद काठ निकालना चाह रहा था, वो भी अमेरिका पे अब इन्हिसार करने पे मजबूर है और उस तरह तरीके से नहीं कर सकता। तो एक वो सियासत भी चल रही है। लेकिन बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि जो पहले मैंने जो आपसे बात की कि जियो पॉलिटिक्स है, जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट हैं, और खुसूसन चीन को इसमें से उन्होंने मुतासर करना है, क्योंकि चीन जो है वो अपनी ज़रूरियात का 50% तेल जो है वो इस इलाके से लेता है। ईरान का तो 90% उधर से जाता है। तो चीन के साथ जो अमेरिका का मुसाबका है जो आलमी सतह के ऊपर, वो भी इससे उसमें भी अमेरिका को इसमें मदद मिल रही है। तो बड़ी एक ठीक। किस्म की रूथलेस किस्म की जियो पॉलिटिक्स चल रही है जी। एक सर, इस ये जो हमने इब्तदाई गुफ्तगू की, इसके हवा इसी के तनाजुर में कल एक बयान आया
डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है अमेरिका की, तुलसी बेगार्ड, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग हर नेम राइट, गैबर्ड, उनका, तुलसी गैबर्ड, तुलसी गैबर्ड। गैबर्ड, उनका एक बयान आया और पहली दफा उन ममालिक की फहरिस्त में कि जिनके पास वो असला है जो अमेरिका तक मार कर सकता है, पाकिस्तान का नाम लिया गया। इस सारे तनाजुर में जो इब्तदाई गुफ्तगू हुई, आप इस बयान को किस तरह देखते हैं? मैं इस तरह देखता हूं कि ये बदनीयती पे मबनी है, और अमरीकी सदर को और अमरीकी कांग्रेस को और अमरीकी अवाम को गुमराह कुन बातें नहीं बतानी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो दो बातें, पहली बात तो यह है कि उन्होंने नाम लिया चीन, रूस, शुमाली कोरिया, ईरान और पाकिस्तान का, और भारत का नहीं लिया। जबकि भारत ने अग्नि 5 जो मिसाइल है उनका, वो न्यूक्लियर कैपेबल है, वो आईसीबीएम है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, वो 5,000 से 8,000 किलोमीटर तक वो जा सकता है। तो गोया अमेरिका उसकी जद में है। उनका कहना यह है, मैंने गूगल पे थोड़ा सर्च भी किया कि इसके ऊपर उनका नाम क्यों नहीं आया, तो उसमें ये लिखा आता है कि जी वो तो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, उनसे हमें खतरा नहीं। अच्छा, दूसरी बददियानती ये है कि पाकिस्तान का नाम शामिल किया है, जबकि पाकिस्तान का कोई भी मिसाइल जो है वो 2,750 किलोमीटर से शाहीन 3 से आगे नहीं है। गोया हम सिर्फ और सिर्फ अपने खित्ते में भारत से होने वाली जहारियत के खिलाफ अपनी ये इस्तेदाद बढ़ा रहे हैं। हमारा क्या लेना देना अमेरिका के साथ? अमेरिका के साथ तो हमारी अच्छी भली आजकल ताल्लुकात भी अच्छे चल रहे हैं, वो हमारी तारीफ भी करते हैं। तो ऐसे में मेरे ख्याल में तुलसी गाबर्ट साहिबा ने उनको कोई सही पिक्चर नहीं दी। तीसरा ये है कि ये खुद बड़ा ऐलान करती हैं कि मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ। तो ठीक है, जो भी आपका अपना जाति मजहब हो, फेल हो, उसका आपकी जो कौमी जिम्मेदारी है उस पर उसका असर नहीं होना चाहिए। और चुनाचे इन्होंने मेरे ख्याल में पाकिस्तान का नाम बिल्कुल गलत तरीके से लिया है इसमें। जी। बिल्कुल सही है सर। अभी कल की बात है कि अरब और इस्लामी वज़राए खारजा की एक इजलास हुआ, उसके अलामिये को आपने देखा होगा, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, मैंने सच्ची बात है कि उसकी पूरी तफसील नहीं पढ़ी। देर आयत दुरुस्त आयत, अच्छी बात है ये। तो देखे ना, बात यह है कि ओआईसी का कोई इजलास नहीं हुआ था जब ये जंग लगी। तो भाई क्यों नहीं? अगर एक मुल्क इसराइल ईरान और खलीजी रियासतों को आपस में लड़ा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारा असल दुश्मन कौन है। तो आप ये देखें कि अगर तेल के जखीरों पे और उनकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज पे अगर हमले शुरू हो जाएंगे, तो फिर ये क्राइसिस जो है, ये बहरान के एक भयानक शक्ल ले लेगा। और सिर्फ इस खित्ते के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि पूरी तेल की जो फराहमी है, गैस की फराहमी है, वो रुक जाएगी और इक्तसाद भी दुनिया की मुतासर होगी। मैं समझता हूँ एक रिसेशन आ सकती है इक्तसादी। तो ये एक बहुत ही अमेरिकन सदर ट्रम्प साहब एक बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि जी इसराइल मेरी बात नहीं सुन रहा। भाई आपके कहने पर, आपके शय पर ही तो ये सब कुछ हो रहा था। बिल्कुल सही है सर। सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान साहब, और उनका भी बयान आया, उन्होंने काफी सख्ती से तंबीह की ईरान को कि जिस तरह ये खलीज के ममालिक पर हमले हो रहे हैं, तो ये मुनासिब बात नहीं है। मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए, आपस में इंतशार का शिकार नहीं होना चाहिए। इजलास में वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब ने भी शिरकत की। इस पर्टिकुलर गुफ्तगू के क्या मानी हो सकते हैं? देखिए, मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि ईरान की जो हिकमत अमली में सऊदी अरब पे हमला शामिल नहीं होना चाहिए था। और उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि बड़े दहाइयों के बाद सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक रेपरोशमा हो गया था, जो चीन ने करवाया था। अब अगर आप इतने फ्रंट खोल देंगे, ईरान अगर इतने फ्रंट खोल देगा, चले मुझे समझ आती है कि आप समझते हैं कि जी यूएई में या बहरीन ने बहुत ज्यादा इसराइल का साथ दे दिया, अब्राहम्स अकॉर्ड में चले गए, तो सऊदी अरब तो नहीं गया ना जी। सऊदी अरब ने तो अब्राहम्स अकॉर्ड शामिल नहीं हुए। और सऊदी अरब जो है वो एक बड़ा मुल्क है, अगर आप उसको अपने साथ रखेंगे, जिसके साथ रोशमा हुआ हुआ है, तो आपके लिए बेहतर होता।
تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس وقت وہ یہ کوشش کر رہا ہے ایران کو سمجھانے کی کہ آپ سعودی عرب پہ حملہ نہ کریں۔ ایرانی کہتے ہیں کہ آپ ان کو کہیں کہ ان کے اڈے استعمال نہیں ہوں گے۔ بھائی امریکی اڈوں سے تو سارے لوگ جا چکے، وہ تو فوراً انہوں نے ایویکویٹ کر لیے تھے۔ ہاں البتہ یو اے میں ہم نے سنا ہے کہ کچھ ہائیڈ آؤٹس میں بیٹھے ہیں امریکی، وہ وہاں سے حملہ کروا سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ اسرائیل کا ہے، اصل مسئلہ وہ اڈے اب نہیں رہ گئے ہیں، اصل مسئلہ اسرائیل کا ہے۔ تو چنانچہ آپ سعودی عرب کے ساتھ وہ نہ کریں، اور پاکستان یہی کوشش کر رہا ہے سعودی عرب اور ایران کے درمیان کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ امت مسلمہ کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ سر ایک طرف دنیا کی یہ صورتحال ہے، دوسرا پاکستان افغانستان کے اندر جا کر دہشت گردوں کے ٹھکانے ختم کر رہا ہے۔ یہ سلسلہ تو شروع ہو گیا ہے، اور ان کی طرف سے بھی اب ہمارے ہاں حملے ہوئے، باجوڑ میں ہوئے، بنو میں ہوا، ترلائی میں ہوا، اور پاکستان نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ہم جب تک دہشت گردوں کے اڈے ختم نہیں کریں گے یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اس کی اینڈ گیم کہاں دیکھ رہے ہیں آپ سر؟ دیکھیں اینڈ گیم تو یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان اور افغانستان آپس میں اچھے ہمسایوں کی طرح رہیں۔ یہ اینڈ گیم ہمارا آبجیکٹو یہ ہونا چاہیے، کیونکہ صدیوں سے یہ دونوں ممالک آپس میں بڑے گہرے رشتوں میں پیوست ہیں۔ ان میں ثقافت ہے، اس میں زبان ہے، کھانا پینا ہے۔ تو اس کو بدقسمتی سے افغانستان میں جو طالبان کے لوگ آئے ہیں پچھلے 4.5 سال میں، انہوں نے ٹی ٹی پی کو شے دے کر پاکستان میں اتنا خون بہایا ہے، اتنا خون بہایا ہے کہ پاکستانی تنگ آ گئے ہیں۔ اور اس لیے تنگ آمد بجنگ آمد تو پاکستان کو یہ حملے کرنے پڑے کہ وہاں پہ جو ان کے اڈے ہیں، یا امریکہ جو اسلحہ چھوڑ گیا ہے جس کو یہ ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اس کو ختم کیا جائے۔ تو یہ پاکستان کا بنیادی مقصد ہے، لیکن یہ پاکستان نے ابھی شروع نہیں کیا۔ پاکستان نے تو 4.5 سال کوشش کی، بات چیت کی، ہر سطح پہ بات چیت کی، 2 سطح پہ کی ہے۔ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ 2 بار کابل گئے، 2 بار کہیں اور بھی ملے۔ ان کے متقی صاحب تو ایک بار بھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ آتے اور آ کے کہتے کہ جناب یہ وضاحت وہ دیتے۔ انڈیا جانے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ اور انڈیا میں بیٹھ کر انہوں نے اس غلط قسم کی باتیں کی۔ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو برطانیہ کو بگا دیا، روس کو بگا دیا، امریکہ کو بگا دیا، گویا وہ کہہ رہے ہوں کہ پاکستان کو بھی ہم دیکھ لیں گے۔ یہ غلط تاریخ کو مسخ کرتے ہیں یہ لوگ۔ 1880 میں، 1878 سے 1880 میں سیکنڈ اینگلو افغان وار میں ان کو بڑی بری طرح شکست ہوئی۔ سردار عبد الرحمان نے درخواست کر کے ڈیورنٹ لائن بنوائی، درخواست کر کے برطانیہ سے، اور اس کے بعد اس کو لویا جرگا میں انڈورس کیا۔ ان کے بیٹے، ان کے پوتے سب نے اس کو انڈورس کیا۔ تو وہ یہ ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ برطانیہ کو انہوں نے بگایا، کوئی نہیں بگایا تھا۔ وہ زارسٹ رشیا کے خلاف ایک یعنی نو مین زون بنانا چاہ رہے تھے تاکہ ان کی دوسرا جو روس ہے، روس بھی پاکستان، امریکہ اور سعودی عرب نے ملے اور ان کی مدد کی، تو تب روس گیا۔ اور امریکہ تو اس لیے گیا کہ وہ جانا چاہ رہے تھے، بائی پارٹیزن کنسنسس آ رہا تھا کہ ہم نے جانا ہے، اور پاکستان اگر ان کی مدد نہ کرتا تو یہ آج بھی پہاڑوں پہ کہیں بیٹھے لڑ رہے ہوتے۔ تو اس لیے غلط بات نہ کریں۔ جو حقیقت یہ ہے کہ آپ نے بندوق کے زور پر کابل نہیں لیا۔ اس وقت امریکہ جانا چاہ رہا تھا، پاکستان نے آپ کی مدد کی۔ اور کیا چاہتا تھا پاکستان نے، کیوں مدد کی؟ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ جی ہماری 20 سال کی پالیسی غلط تھی۔ ہم نے صرف اور صرف یہ مدد لی کہ بھئی وہاں پہ مدد کی کہ بھئی وہاں پہ امن آ جائے، کیونکہ اس سے پہلے روسی جب گئے تو مجاہدین آپس میں اتنا زیادہ لڑے، اتنا زیادہ لڑے کہ پاکستان نے کہا کہ یہ تو ہمارا بارڈر محفوظ نہیں رہا، جبکہ ہماری اصل جھگڑا مشرقی بارڈر پہ تھا۔ تو پاکستان نے ایک نیک نیتی سے، خیر سگالی سے یہ کام کیا، ان کے لوگوں کو، ہم وطنوں کو، ان کو جگہ دی، یہاں پہ سارا کچھ کیا، ہماری بندرگاہوں کا بے دریغ استعمال کیا، ہمارے ہسپتالوں کا، ہماری یونیورسٹیز کا، لیکن سب کچھ کیا۔ اب جب خون بہنا شروع ہو اور رکی نہ جائے تو کیا کرے پاکستان؟ اب جب پاکستان یہ کام کر رہا ہے، میری اپنی مشورہ تو یہ رہا ہے، ہر جگہ میں یہ کہتا ہوں کہ جناب اس کے 3 پرونگڈ ہونا چاہیے جی یہ کام۔ 3 پرونگڈ اس طریقے سے ہو کہ ایک طرف تو آپ وہ کائنیٹک آپریشن کریں جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ کو ضرورت ہے جہاں پہ، اور کم سے کم ہو۔ دوسرا، آپ بات چیت کے راستے بند نہ کریں، بات چیت میں 2 طرفہ بات چیت بھی شامل ہے، اور ایک ریجنل پروسیس بھی کریں۔ یعنی روس بھی اب کہہ رہے ہیں آپ کو، چین بھی کوشش کر رہا ہے، اس عمل کو بھی چلنے دیں اور کہیں کہ ہاں جی ضرور اس کے اوپر بھی ہم بات چیت کا راستہ کوئی
बंद किसी सूरत में हमें नहीं करना चाहिए। और तीसरा एक रास्ता है अमार साहब, वो है कि पाकिस्तान के अंदर भी जो नरम गोशे हैं इनके लिए उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए, कौमी इत्तेफाक राय इसके बारे में पैदा किया जाए कि जनाब ये लोग हमारे कोई खैर खा नहीं है, ये हमारे मुल्क में आके इस्लामाबाद की इमाम बारगाह में आके बम फाड़ते हैं, नमाजियों को शहीद करते हैं। ये किस किस्म के हमारे, ये जाफर एक्सप्रेस को, ये तो खैर वो बीएलए ने किया था, लेकिन इन लोगों के लिए कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर एक सीरीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्फ्रेंसिस करके एक इत्तेहाद पैदा किए, इत्तेफाक राय पैदा किए जाए कि जनाब ये चीज जो है, ये जो हम हमरे मजबूरी करें, तो ये थ्री प्रॉन्ग्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे लिए सूरत हाल बेहतर होगी। उस वक्त तक बॉर्डर बंद रहना चाहिए जब तक ये सिलसिला जो है सही नहीं हो जाता। आपकी इजाजत सर, मैंने आपका ज्यादा टाइम ले लिया, लेकिन एक आखिरी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इजाजत दें। अफगानिस्तान से दहशत गर्द आने का सिलसिला पाकिस्तान रुकता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जो अफगानिस्तान की बुरी हुकूमत है ये पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नहीं है, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। इस क्या, अगर ये हुकूमत चली जाए या अफगानिस्तान में कोई रिजीम चेंज हो, तो क्या दहशत गर्दी का ये सिलसिला रुक सकता है? ऐसे कोई इम्कानात मौजूद हैं? दिस माई लास्ट क्वेश्चन सर। जी देखिए, यकीनन ये हुकूमत वो है जो गैर कानूनी है, क्योंकि हमारे नज़दीक हमने इसको रिकग्नाइज नहीं किया। हमने क्या, रूस के अलावा पूरी दुनिया के किसी मुल्क ने भी नहीं किया। और इनके जो तौर अतबार हैं वो कोई हुकूमत वाले नहीं हैं, ये अभी भी एक मिलिशिया की तरह जंग कर रहे हैं। और अपने मुल्क में औरतों को ये पढ़ने नहीं देते, उनको काम नहीं करने देते, उनको मारने वाले कानून पैदा करते हैं। तो ये कोई सही किस्म के लोग नहीं हैं। और वैसे भी ये पूरे मुल्क की नुमाइंदगी तो नहीं करते, ये एक इंटरम सेटअप था जिसमें उज़्बेक, ताजिक, हज़ारा, जो तकरीबन 60% है अफगानिस्तान की आबादी का, उनको भी बीच में शरीक होना चाहिए था। तो इस वजह से ये सिलसिला तो कभी ना कभी तब्दील हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब जब ये रजीम चेंज होगी तो क्या पाकिस्तान ये इसमें हिस्सा किरदार अदा करे? मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान ने कभी भी दूसरे मुल्कों में रजीम चेंज वाला काम नहीं किया, हमें ये चीज ठीक ही नहीं लगती। पूरी अरब स्प्रिंग में पाकिस्तान ने कभी इस किस्म का साथ कार्रवाइयों का साथ नहीं दिया। तो अफगानिस्तान में भी अफगानिस्तान के अवाम जो करते हैं करते रहे, हम बॉर्डर को बंद रखें, वो एक बार अपना मामला सीधा कर लें, जो अफगानिस्तान के अवाम चाहते हैं वो कर लें। और उसके बाद फिर अगर वो जो भी हुकूमत आती है काबुल में वो ये हरकत ना करे जो ये कर रहे हैं, तो बिल्कुल बॉर्डर खोलना चाहिए, फिर आए जाए सारा कुछ सिलसिले शुरू हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि जल्द या बदेर उनकी हुकूमत वहां पे अफगानिस्तान के अवाम रहने नहीं देंगे। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, मुझे अंदाजा है ईद की आमद आमद है, आपकी बेइंतहा मसरूफियात होंगी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने मेरी दरख्वास्त पर वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच। बड़ी बहुत बहुत नवाज। शुक्रिया जी।